Hi all, welcome to a new video of Edify Insights. Today, the topic we are going to deal is psychoanalysis, which is an important topic in psychology. Basically, this class is meant for UGC NET aspirants, B.Ed students, UGPG psychology, and social work students. So, let's go to the topic psychoanalysis. We all know that psychoanalysis is a theory given by Sigmund Freud. So, in this class, we'll discuss three topics under psychoanalysis, that is, structure of personality, defense mechanisms, kinds of anxieties that the ego uses. So, before going to the topic, we'll uh, discuss a story. This is something that I got from സ്വയം പോർട്ടൽ. അത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു കാൺ റിക്കോൾ ഡ്യൂറിങ് യുവർ എക്സാംസ് വാട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ്, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനൊരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ you can easily connect the things. Okay, so this is a story about a horse rider and rider's coach. Okay, remember, a horse rider and rider's coach. So here the horse is a very difficult horse. ഒരു പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാത്ത ഒബേ ചെയ്യാത്ത, ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന, ഒട്ടും അനുസരണയില്ലാത്ത ഒരു ഹോസാണ് ഈ ഹോസ്. Now, what about the rider's coach? Rider's coach is like, the rider's coach wants the rider to be the best rider in the world. ഏറ്റവും നല്ല റൈഡർ ആക്കണം ഈ റൈഡറിനെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കോച്ചാണ് ഇവിടെ റൈഡർക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടു തിങ്സ്. ഓക്കെ, അനുസരണയില്ലാത്ത ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഹോസും അതുപോലെ റൈഡറിനെ ദ ബെസ്റ്റ് റൈഡർ ആക്കണം എന്ന് കരുതുന്ന റൈഡറിൻ്റെ കോച്ചും. Now, in between that, you can see horse rider. So, horse rider is the one who balances these two. Okay, ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഹോസിനെ ഒബേ ചെയ്യിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റൈഡേഴ്സ് കോച്ചിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം, ബാലൻസ് ചെയ്യണം. Okay, now this is all about the structure of personality, or all our life is. That is, here the horse is the id, horse rider is the ego, and rider's coach is the superego. Okay, the id indicates the horse, the ego indicates the horse rider, the superego indicates the rider's coach. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി? സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഹാസ് ത്രീ തിങ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഡ്, ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ. യാ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോമ്പണൻറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി, ദ ഇഡ്, ദ ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോസ് റൈഡർ ആൻഡ് ദ കോച്ച്. നൗ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ connect more about how we can connect this, like how we can connect the horse with the id, the horse rider with the ego, and the coach with the super ego. Now, before going to that, let's see the levels of consciousness, because this is very important. Now, human psyche is made up of conscious material, preconscious material, and unconscious material according to Freud. Now, in the picture you can see an iceberg. What is the peculiarity of an iceberg? Okay, an iceberg will be always submerged under the water. അല്ലേ, എപ്പോഴും ഒരു ഐസ്ബർഗ് എവിടെയായിരിക്കും? നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ട്. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ iceberg will be submerged under the water, and we can see only the tip of the iceberg. Here you can see only the tip of the iceberg is visible, and most part of the iceberg is submerged under the water. Now imagine, a tip of the iceberg ആണ് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ,
ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ അവെയർ അബൌട്ട്. നമ്മൾ അവെയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്ടേ നമ്മുടെ സൈക്കിയിലുള്ളൂ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ്ബർഗ്. ഈ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ്ബർഗിന് നിങ്ങൾ കോൺഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് അവർ സൈക്കി ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മളുടെ മൊത്തം സൈക്കിയിൽ ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ പാർട്ട്, okay, or the tip of the iceberg is the awareness. Only അത്ര പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അവെയർ ആയിട്ടുള്ളൂ. Okay, now see the other part, that is the most part of the iceberg is submerged under the water. Okay, that is the unconscious material. ഓക്കെ, ഈ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ പാർട്ട്, അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? യെസ്, അൺകോൺഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സൈക്കി ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് റിപ്രസ്ഡ് ഡിസയേഴ്സ്, പെയിൻഫുൾ മെമ്മറീസ്, ട്രോമാറ്റിക് ഇവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് വെരി പ്ലസൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അൺകോൺഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്? യെസ്, റിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഡിസയേഴ്സ്, നമ്മുടെ പെയിൻഫുൾ മെമ്മറീസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ട്രോമാറ്റിക് ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അൺകോൺഷ്യസിലേക്ക് നമ്മൾ തള്ളിവിടും. ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. നമുക്കതിനെ റിക്കോൾ ചെയ്യാനോ റിക്കലക്റ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ, okay, Freud has said about one more thing, that is preconscious material. Okay, preconscious material lies just below the surface and can be accessed through conscious mind using reflection, introspection, etc. അതായത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സർഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു കടലിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ്ബർഗ് ഉണ്ട്, താഴെ സബ്മേർജ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ബർഗും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു ചെറിയ, അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു തൊട്ട് താഴെ, ആ ഒരു കടലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പാർട്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിക്കോൺഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് വി ആർ നോട്ട് അവെയർ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളടുത്ത് അതിന് പ്രിക്കോൺഷ്യസ് മെറ്റീരിയലുള്ളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് ഐ ആസ് യു ടു ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റ്, നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളോട് തന്നെ ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റിക്കലക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ റിക്കോൾ ദാറ്റ്. നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്കതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, പക്ഷേ നമ്മൾ അവെയർനെസ്സിലില്ലാത്ത ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് വാട്ട് എ പ്രിക്കോൺഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ. സോ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് ടോപ്പിക്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത്, ഇതിലെവിടെയാണ് ഈഗോ ഇരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഇരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് ഇഡ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, now let's move on to the id. ഓക്കെ, സോ ഇഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വരേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഹോസിനെ ജസ്റ്റ് കണക്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹോസ് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല. ഓക്കെ, ഹോസിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കുന്ന ഒരു ഹോസാണ്, ഒട്ടും ഒബേ ചെയ്യാതെ നടക്കുന്ന ഒരു ഹോസാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ. പ്ലഷറാണ് ഇഡ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നത്തിങ് എൽസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദാറ്റ് വി ആർ ബോൺ. ഓക്കെ, ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, ദിസ് ഇസ് മെൻ ഫോർ നെറ്റ് ആസ്പിറൻസ്, പിന്നെ ലൈക്ക് ദ വോട്ട് UG PG സൈക്കോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ്, BEd സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദാറ്റ് വി ആർ ബോൺ. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പം ഇഡിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് വലിയൊരു ധാരണയൊന്നും, ലൈക്ക് അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും, അത് ശരിയാണോ, ഇത് ശരിയാണോ, we are not at all aware about all these things and we just wanted to gratify our needs. അല്ലേ, കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് 2 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നമ്മളെങ്ങനെയായിരിക്കും, നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, നമുക്ക് പാല് വേണം അല്ലേ, കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, ഒറ്റ കരച്ചിലാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം, വെള്ളം വേണം, ഫുഡ് വേണം,
കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടി കരയും, കുട്ടി വാശി പിടിക്കും, കുട്ടിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കുട്ടി എടുക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദാറ്റ് വി ആർ ബോൺ. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഇഡ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോ most part is below the surface of water. Okay, that means unconscious material, right? അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഇഡിൻ്റെ മോസ്റ്റ് പാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവിധം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ, ഓക്കെ, മുഴുവനും ഇഡ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? അണ്ടർ ദ ബിലോ ദ സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും, താഴെയായിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സബ്മേർജ്ഡ് അണ്ടർ ദ വാട്ടർ. സോ ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മളുടെ ഡിസയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതിനെ പറ്റിയിട്ട് വേറെ ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോ, ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ആക്ട് ഇമ്പൾസീവ്ലി ആൻഡ് ടേക്ക് വാട്ട് എവർ ദ ഡിസയേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് കെയറിങ് എനിബഡി എൽസ്. മറ്റുള്ളവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ, ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് കെയറിങ് എനിബഡി എൽസ്, ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇതിന് അയാളെ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കൊണ്ട് ഇമ്പൾസീവായിട്ട് ആക്ഷൻ എടുപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് സോഷ്യലി സാങ്ഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ് ഒന്നും അത് നോക്കൂല. അതിനിപ്പം ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം തന്നെ അത് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ക്ലാസ്, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് യു ഫീൽ എനിക്കൊരു പിസ്സ കഴിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ദ പിസ്സ റൈറ്റ് നൗ, റൈറ്റ് ഹിയർ. ഇപ്പോൾ കിട്ടണം. അതിനിപ്പോൾ ക്ലാസ് തീരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബെല്ലടിക്കട്ടെ എന്നൊന്നും ഇഡിന് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ബോധേഡ് അല്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് വോണ്ട്സ് റൈറ്റ് നൗ, റൈറ്റ് ഹിയർ, ഇപ്പോൾ കിട്ടണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇമ്പൾസീവ്ലി ഇറ്റ് ടേക്സ് ആക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് ഇഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൗ ദ ഇഡ് ട്രൈസ് ടു ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ്സ് ഡിസയേഴ്സ്. Okay, sometimes you may in the കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഡിസയേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പം വിചിത്രമായ ചില ഡേ ഡ്രീമിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അത് ഇഡാണ്. ഓക്കെ, അതൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്. അതായത് ഇഡിന് ഗ്രാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇഡ് ആ ഡ്രീംസിലൂടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്ലഷർ. പെട്ടെന്നുള്ള ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ പിസ്സ കഴിക്കാൻ തോന്നി, അത് പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യലൊന്നുമില്ല. Okay, it wants instant gratification and pleasure. It is completely unconscious and is completely irrational. Unconscious ആണ്. We said it earlier. It is completely unconscious. And one more thing, we can say that it is the animal side or an evil side of a personality നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആനിമൽ സൈഡ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സൈക്കിയിൽ നമ്മൾക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഈവിൾ സൈഡ് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ പിടിച്ച് കെട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഇഡിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. ഇഡ് നമ്മളുടെയൊക്കെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുണ്ട്. ഈ ഇഡിനെ നമ്മളെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ഗോയിങ് ടു സൂപ്പർ ഈഗോ. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് സൂപ്പർ ഈഗോ ഇസ് it is based on morality principle. ഓക്കെ, മൊറാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോറൽ കമ്പാസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ മൊറാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ഷുഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, സൂപ്പർ ഈഗോ സേസ് യു ഷുഡ് ഡു ദിസ്, യു ഷുഡിൻ ഡു ദിസ്, ദിസ് ഈസ് എത്തിക്കൽ, ദിസ് ഈസ് അൺഎത്തിക്കൽ. ഓക്കെ, this you must do this, you must not do this, this is legal, this is illegal. Okay, so all the shoulds and should nots in our life, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നത് ആരാണ്? സൂപ്പർ ഈഗോ ആണ്.
Okay, now next one is a very important point. It is the internal representation of external values based on the interaction with parents. Okay, internal representation of external values based on the interaction with parents. So നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാരൻസ് നമ്മളടുത്ത് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, യു ഷുഡൻ ഡു ലൈക്ക് ദിസ്, യു ഷുഡ് ഡു ലൈക്ക് ദാസ്, ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പാരൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടാവും. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻറ്റേർണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂസ്. എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതാവുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, ഓർ ഹു എവർ ഈസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് എസ്, നമ്മളെ ആരാണോ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ പാരൻസ്, അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? എക്സ്റ്റേണലി ഉള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് എന്ത്? സൂപ്പർ ഈഗോ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും? അത് ശരിയാണോ, അത് തെറ്റല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ഗുഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ internal representation, okay, of external values that we got from parents, teachers, okay, and our elders, etc. Now it wants individual to be good boys and good girls in the eyes of society. Okay, ഈ സൂപ്പർ ഈഗോയ്ക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല കുട്ടിയെന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, സൂപ്പർ ഈഗോ വാണ്ട്സ് എവറി പേഴ്സൺ ടു ബി good girl and good boys in front of society, right? And super ego wants individual to follow societal norms and moral values. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. നോംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. നോംസ് ഇസ് വാട്ട് ദ അൺറിട്ടൺ റൂൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, എഴുതി വെക്കപ്പെടാത്ത റൂൾസ്, ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. എൽഡേഴ്സിനെ ബഹുമാനിക്കണം, ആരും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ വി നോ നമ്മൾ എൽഡേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട്, കുറേ നോംസ് ഉണ്ട്, അൺറിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ്. അതിനാണ് നമ്മൾ നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ സൂപ്പർ ഈഗോയ്ക്ക് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റൽ നോംസ് ആൻഡ് മോറൽ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെവലപ്സ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 3 to 5 years. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഇഡിൽ ഒരു ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇഡായിരുന്നു. നൗ 3 to 5 years ആകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ പാരൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയും, ദിസ് ഇസ് ഗുഡ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്, ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് റോങ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം എന്ത് ഡെവലപ്പാവും? ആ സമയം മുതലേ നമുക്ക് സൂപ്പർ ഈഗോ ഡെവലപ്പായി തുടങ്ങും. ഇഫ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഡസൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് വേ, we experience emotions of shame, guilt, and also feelings of being dirty, lesser than, inferior, etc. Okay, അപ്പം സൂപ്പർ ഈഗോൻ്റെ ഈ സൊസൈറ്റിയൽ നോംസിനും വാല്യൂസിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഗിൽട്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലേ, ഷെയിം വരാറുണ്ട്, ബീങ് ഡേർട്ടി, ഞാൻ വളരെ മോശമാണ്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്സർ ദാൻ, ഇൻഫീരിയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ഈഗോൻ്റെ വാല്യൂസിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ സംടൈംസ് വി മേ ഹാവ് എ വാല്യൂ ഓർ എ മോറൽ എത്തിക്, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്, ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മോറൽ വാല്യൂസിന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്കതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ, വി വർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് വി ഡു സംതിങ് എൽസ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ഈഗോന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ദെൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് the feelings or emotions like guilt, shame, lesser than, inferior, etc. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ സൂപ്പർ ഈഗോനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ്. ഇഫ് ദ സൂപ്പർ ഈഗോ ഡസൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് വേ, we experience emotions of shame, guilt, and also feelings of being dirty, lesser than, inferior, etc. Right? So I hope it's clear. Now comes the ego, that is the horse rider.
ഓക്കെ, ഹോഴ്സ് റൈഡറിനെ നിങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ? അതായത് നമ്മളുടെ ഹോഴ്സിനെയും റൈഡറിൻ്റെ കോച്ചിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആര്? ഹോഴ്സ് റൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ദ ഹോഴ്സ് റൈഡർ ഈസ് ദ വൺ ഹു മാനേജസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈഗോ ഈസ് ദ വൺ ഹു മാനേജസ് what the id and the superego. Now, ego is the conscious component of our personality which is visible to others. ആ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ്. ഈഗോൻ്റെ മോസ്റ്റ് പാർട്ടും കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ജസ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ബാക്ക്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ഈഗോ മാത്രമാണ് ഒരു കോൺഷ്യസിലേക്ക് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈഗോ കുറച്ച് പ്രിക്കോൺഷ്യസിലും മോസ്റ്റ്ലി കോൺഷ്യസിലുമാണുള്ളത്. ഓക്കെ, സൂപ്പർ ഈഗോൻ്റെ വളരെ ലിറ്റിൽ മാത്രമാണ് കോൺഷ്യസിലുള്ളത്, ബാക്കിയൊക്കെ പ്രിക്കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി അൺകോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഈഗോ ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഈസ് പ്രിക്കോൺഷ്യസ്. ഓക്കെ, so that is it. Ego is the conscious component of a personality that is visible to others. So നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുവാണ്, യു ആർ കോൺഷ്യസ്, യു ആർ ഇൻ എ കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേജ്, യു ആർ അവെയർ അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്, ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് യു ആർ അവെയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അവെയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാനേജർ, ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബാലൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ. ഓക്കെ, ഈ ഇഡിന് കുറേ ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇഡിന് എന്താ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പൾസസ്, അത് വേണം ഇത് വേണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, വിത്തൗട്ട് എനി വാല്യൂസ് ആൻഡ് വാട്ട് മൊറാലിറ്റി. ഓക്കെ, ആൻഡ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോ ദർ ഈസ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഇൻ വിച്ച് what super ego has a lots of moral ethics values etc. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും നടുവിൽ നിന്നിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജറാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, ഇഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സെർവ്സ് ആസ് എ മിഡിൽ മാൻ ബിറ്റ്വീൻ that is the ego serves as a middleman between its desires and super ego's demands. Okay, idine desires ഉണ്ടാവും. For example, going back to the example that I have said earlier, that is if you are sitting in a class, okay, you are sitting in a class and you wanted to eat a pizza. Okay, so it wants to eat the pizza or gratify that need റൈറ്റ് നൗ റൈറ്റ് ഹിയർ. ഇപ്പം കിട്ടണം, ക്ലാസ്സിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആ പിസ്സ കിട്ടണം എന്ന് ഇതങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ നേരെ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് സൂപ്പർ ഈഗോ നിങ്ങളോട് എന്ത് പറയും? വാട്ട്, യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എ പിസ്സ ഇൻ ദ ക്ലാസ്? നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരുന്നുകൊണ്ട് തിന്നുന്ന കാര്യമാണോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? റോങ്, ദിസ് ഈസ് വെരി റോങ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് യുവർ വാല്യൂസ്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് എ പിസ്സ. തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എ പിസ്സ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ സിൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ പാപമാണ്, തെറ്റാണ് എന്ന് ആര് പറയും? സൂപ്പർ ഈഗോ പറയും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈഗോ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. Okay, ego is based on reality principle. And what did the ego say? Ego will says that okay, let the class is over. Okay, class തീരട്ടെ. After that you can go to canteen or you can go to some other place and you can buy pizza and you can eat pizza. Okay, ഇപ്പം നടക്കൂല, നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണം. ഇഡിനും ഡിസയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇഡ് ഓൾസോ ഹാസ് desires. It also ഇതല്ല, ഈഗോ ഓൾസോ ഹാസ് ഡിസയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിന് മാത്രമല്ല ഈഗോക്കും ഡിസയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈഗോ ഓൾസോ സീക്സ് പ്ലഷർ. ഈഗോയ്ക്കും പ്ലഷറിന് ആവശ്യമുണ്ട്, പക്ഷേ ത്രൂ സോഷ്യലി സാങ്ഷൻഡ് വേസ്. ഓക്കെ, സൊസൈറ്റി സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ ഈഗോ അതിൻ്റെ പ്ലഷേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പറയുന്നത്. ഈ പിസ്സ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈഗോ എന്ത് പറയും? ഓക്കെ, നോട്ട് നൗ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഈറ്റ്, നമുക്ക് തിന്നാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, യു ക്യാൻ ഹാവ് പിസ്സ, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹൗ ഇസ് ദ ഇറ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ? നോ, ഐ വോണ്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ, റൈറ്റ് ഹിയർ. ഇപ്പോൾ വേണം, ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ.
ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഈഗോ? നോ, ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇറ്റ്സ് റോങ്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ്. യു കനോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ദൻ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നിങ്ങളിങ്ങനെ പിസ്സേനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഈഗോ, ഹൗ ഇസ് ഈഗോസ് റിയാക്ഷൻ? ഈഗോ വിൽ ബാലൻസ് ദീസ് ടു തിങ്സ്. നമ്മുടെ ഇഡിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് സൂപ്പർ ഈഗോനെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇഡെന്ത് പറയും? യു ക്യാൻ ഹാവ് പിസ്സ ബട്ട് നോട്ട് നൗ. ഓക്കെ, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിസ്സ കഴിക്കാമെന്ന് ആണ് ഇഡിൻ്റെ ഈഗോൻ്റെ റിയാക്ഷൻ. അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദിസ് തിങ് സേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ഈഗോ, ഞാൻ എപ്പോഴും ഇഡെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈഗോ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ദ ഈഗോ സീക്സ് പ്ലഷർ ത്രൂ സോഷ്യലി സാങ്ഷൻഡ് വേസ്. ഓക്കെ, ഈഗോയ്ക്കും പ്ലഷർ സീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ത്രൂ സോഷ്യലി സാങ്ഷൻഡ് വേസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ കമൻറ്റ്. എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഐ വിൽ ക്ലിയർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.